Hi, welcome to all. This is Dr. Sadish Kumar, Assistant Professor of Commerce, Government Arts Science College Valparai. Today we are to discuss about basic accounts, ledger. Basic accounts, ledger. Already last video will be given for basic accounts for journal entry. Basic accounts meaning and definition will be put on the last video. So you have to discuss about the basic accounts for ledger first unit. Okay. So before start, please subscribe my channel for Tanu TV. Click on bell button for update my videos or timeline. Okay, we have to discuss about for ledger. What is a ledger? Ledger is a second important stage in the accounting cycle or process. In the stage of accounting cycle, all recorded business transactions or entries are grouped on a predetermined basis of such classification. Our grouping takes the form of accounts, a separate book known as ledger. The accounts in the ledger provide identifiable grouping to the numerous business transactions. Ledger is a main book of accounts in a business, subsidiary book through book of original entry or secondary important only. Ledger and the accounts it contain are the core of accounts process. Core of accounting process. So we have to discuss about balance of accounting ledger. It is a customary to balance all ledger account at the end of accounting year. However, any account can be balanced any time if necessary. So balancing as follows. So first one, both side of a account are totally separately. The both side will be debit side and credit side. Okay. Then second one, difference between the total of both sides is ascertained. And third one, the difference is entered on the side on which totals is sought in the particular column. Balance carried on. So always I was told that balance brought on or carried on. So what is a balance brought on? So take out for the current year. Or take out for the current year, that is opening balance. Last year closing balance, current year opening balance, the balance to balance brought down. Okay, then balance carried on for reservation for next year. Reservation for next year. Okay, reservation for the close, that is a closing stock. That is a closing stock. Okay, then the next one, if the left hand side of an account is more, it is called debit balance. It is written off the right hand side, the buy balance carried on, the right hand side is more. It is termed as a credit balance. It is written on the left hand side as total balance carried on. So to balance carried on. Balances of accounts for expenses, incomes, sales, purchase, etc. are transferred to trading P&L account. Balances is personal and real account are carried forward to the next year by carrying the balances down. Balance carried on from the debit side balance appear the credit side balance brought down and vice versa. Okay, so we have to discuss about illustration for model sum. So take on the enter the following transaction in the journal entry, journal and ledger of Hari Prasad in Hyderabad. So already told that last video. So you have to think about when your account preparation, you are the business. when account preparation you are the business. ஸோ நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க, நீங்கள் எப்போ சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலுமே நீங்கள் உங்களோட பிஸ்னஸாக நினச்சிட்டா மட்டுமே தான் உங்களால் சம் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும். சரியா? ஸோ யூ திங்க் அபவுட் ஹரிபிரசாத், நீங்கள் தான் ஹரிபிரசாத்தை நினச்சிக்கிங்க. ஓகே, எதிர் எக்ஸ் ஆர் ஒய், யூ ஆர் த ஸ்டார்ட் பிஸ்னஸ். ஓகே, யூ ஆர் த ஸ்டார்ட் த பிஸ்னஸ், யூ ஆர் த அசியூம் தட். ஓகே, ஸோ அப்போ தான் உங்களால் உங்கள்கிட்ட என்னென்னலாம் உள்ளார வருதோ அதை டெபிட் பண்ண முடியும், உங்கள்கிட்ட என்னென்ன வெளியில் போகுதோ அதெல்லாம் கிரெடிட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள், 2000 July 1 கமர்ஷியல் பிஸ்னஸ் வித் கேஷ். ஸோ ஜூலை 1 கமர்ஷியல் பிஸ்னஸ் வித் கேஷ், அதாவது கேஷ் போட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. கேபிட்டலாக அது மாறிடுது. ஸோ நீ பிஸ்னஸ்க்குள்ளே உள்ளே வச்சுட்டா அப்படின்னாவே அது கேபிட்டலாக மாறிடும். சரியா? இப்போ கேபிட்டலாக மாறிடுச்சு அப்படின்னா கேபிட்டலில் பிஸ்னஸ்க்குள்ளே போகுது, கேஷ் உங்கள்கிட்ட அக்கௌண்டிங் ஹோல்டிங்கில் இருக்கும். சரியா? இப்போ அக்கௌண்டிங் ஹோல்டிங்கில் உள்ளார இருக்குது அப்படின்னா ஸோ உள்ளே இப்போ என்ன பண்ணணும், பட்டு வைக்கணும். கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ, 1,80,000. ஓகே, சரி நான் July 3 பாருங்கள்,
டெபாசிட்டட் இன்டு பேங்க். ஸோ டெபாசிட்டட் இன்டு பேங்க் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கேஷ் டெபாசிட் தான். என்ன பேங்க்கில் என்ன டெபாசிட் பண்ணுவோம்? ஸோ பேங்க் கேஷ் டெபாசிட்டர். ஸோ கேஷ் டெபாசிட்டர் இன்டு பேங்க் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கேஷ் வெளியில் போகுது, பேங்க் உள்ளார வந்துடும். இப்போ கண்ணை மூடிட்டு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க? பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது போட்டுறீங்க. எவ்வளோ அமௌண்ட்டு? 55,000. ஸோ ஜூலை 4 பாருங்கள். பர்ச்சேஸ் குட்ஸ் ஃபார் கேஷ், பணம் கொடுத்து பொருள் வாங்குறீங்க. ஸோ பர்ச்சேஸ் குட்ஸ் ஃபார் கேஷ் இல்லையா? பணம் கொடுத்து பொருள் வாங்குறீங்க, பணம் வெளியில் போகுது, பொருள் உள்ளார வருது. ஸோ என்ன நன்றி? பர்ச்சேஸ். ஸோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார், கண்ணை மூடிட்டு பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். எவ்வளோ அமௌண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க? 22,000 என்று கொடுத்துருங்க. சரியா? ஸோ அடுத்து ஜூலை 5 பாருங்கள். பாட் குட்ஸ் ஃபார் சாமிநாதன். பாட் குட்ஸ் ஆஃப் சாமிநாதன், அதாவது சாமிநாதன் இருந்து என்ன பண்ணுறீங்க? பொருளை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா? சாமிநாதன் என்ன பண்ணுறாங்க? பொருளை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க. என்ன கொடுத்து? கேஷ் கொடுத்து இல்லையா? ஸோ என்ன பண்ணுறீங்க இப்போது? சாமிநாதன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் இல்லையா? கேஷ் வெளியில் போகுது, சாமிநாதன் உள்ளே வந்துடுறோம் ஆல்ரெடி இல்லையா? சாமிநாதன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். டு கேஷ் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ? 72,000. சரியா? அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் சேல்ஸ். ஜூலை 8 கேஷ் சேல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கேஷ் சேல்ஸு பணம் வாங்கிக்கிட்டு பொருளை விற்கிறீங்க. சரியா? பணம் வாங்கிக்கிட்டு பொருளை விற்கிறீங்க. ஸோ பொருள் வெளியில் போகுது, ஸோ சேலாக வெளியில் போகுது இல்லையா? கேஷ் உள்ளார வருது. இப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு? 16,200. கேஷ் டெபாசிட் இன்டு பேங்க் ஆல்ரெடி டோல்டு ஜூலை 3 இல்லையா? கேஷ் டெபாசிட் இன்டு பேங்க் என்ன வரும்? பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது வந்துடணும். ஸோ அதுக்கடுத்து பர்ச்சேஸ் ஃபர்னிச்சர் ஃபார் கேஷ். பர்ச்சேஸ் ஃபர்னிச்சர் ஃபார் கேஷ் என்னது? பொருளை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க கேஷ் கொடுத்து. ஸோ இப்போ ஏதாவது பிக்சர் அசட் வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கண்ணை மூடிட்டு அசட்டை போட்டுருங்க. ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஓகே, இப்போ பர்ச்சேஸ் குட்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் பர்ச்சேஸ் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? அதுமாரி ஏதாவது நேம் மென்ஷன் பண்ணால் நேம் தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும். சரியா? அதுமாரி வந்து ஃபர்னிச்சர் ஏதாவது ஃபர்னிச்சர் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் ஏதாவது கொடுத்துருங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ப்ராடக்ட் தான் எடுத்துக்கணும். ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் வந்து என்னது? ஃபர்னிச்சர். ஸோ ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். அதுக்கடுத்து சோல்டு குட்ஸ் டு விவேக். ஸோ விவேக்குக்கு பொருளை விற்கிறீங்க இல்லையா? இப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் விவேக் அக்கௌண்ட். ஸோ சேல்ஸ் இந்த இடத்துல சேல்ஸ் வராதுக்கூடாது. பார்ட்டின்னு வந்து பார்ட்டி கொடுத்துருக்கான், விவேக்குன்னு வந்திருக்கான். ஸோ அவன் பேரை மென்ஷன் பண்ணிவிட்டுங்க. இப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ அலோவ் ஹிம் டிஸ்கவுண்ட். ஸோ அலோவ் ஹிம் டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னா அதையும் சேர்த்து நம்ம போடணும். ஸோ என்னது? ரிசீவ்டு கேஷ் ஃப்ரம் விவேக், அலோவ் ஹிம் டிஸ்கவுண்ட் இல்லையா? ரிசீவ் கேஷ் வந்து ரிசீவ் ஆகுது, டிஸ்கவுண்ட்டுக்கு அலோவ் பண்ணுறீங்க இல்லையா? கேஷ் உள்ளார வருது அப்படின்னா என்னன்றீங்க வரும்? கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் இல்லையா? கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டிஸ்கவுண்ட் அலோடு அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு விவேக் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிற கொடுத்துருங்க. சரிங்களா? ஸோ அதுக்கடுத்து பெய்டு சாமிநாதன் கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் அலோடு பை ஹிம். ஸோ சாமிநாதனுக்கு வந்து பே பண்ணுறீங்க. எவ்வளோ அமௌண்ட்டுக்கு? ஏற்கனவே வாங்கினதுக்கு பே பண்ணுறீங்க. அப்போ என்னது? சாமிநாதன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் டு டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருங்க. சரியா? டு டிஸ்கவுண்ட் அலோடு அக்கௌண்ட். ஓகே, அலோடு அக்கௌண்ட் கொடுத்துருங்க. சாரி, அலோடு அக்கௌண்ட் கொடுத்துருங்க. ஏற்கனவே விவேக்கு வந்து ரிசீவ்டு, இவனுக்கு வந்து அலோடு. சரியா? அதுக்கடுத்து பெய்டு வேஜஸ். ஸோ பெய்டு வேஜஸ்னால் வேறு என்னது? எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து வேஜஸ், ரெண்டு அவுட்ஸ்டாண்டிங்லாம் வந்து வேஜஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் தான். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? பே பண்ணுறீங்க. கேஷ் வெளியில் போகுது, வேஜஸ் உள்ளார வருது. வேஜஸ் அக்கௌண்ட் டு என்ன வந்துடும்? உங்களுக்கு கேஷ் அக்கௌண்ட் வந்துடும் இல்லையா? அதுக்கடுத்து சோல்டு குட்ஸ் டு ஜெகதீசன். ஜெகதீசன் அக்கௌண்ட் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். ஓகே, ஜெகதீசன் அக்கௌண்ட் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். அதுக்கடுத்து பெய்டு கேஷ் ஃபார் ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ். ட்ரேட் எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ சோல்டு குட்ஸ் டு ராஜன். ராஜன் அக்கௌண்ட் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ ரிசீவ்டு ஃப்ரம் ஜெகதீசன் இல்லையா? ஸோ ரிசீவ்டு கேஷ் ஃப்ரம் ஜெகதீசன் அப்படின்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் டு ஜெகதீசன் அக்கௌண்ட் வந்துடணும். ஸோ அதுக்கடுத்து ரிசீவ்டு அலோடு ஹிம் டிஸ்கவுண்ட் இல்லையா? கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் கேஷ் என்னது? டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஜெகதீசன் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது வந்துடணும். சரியா? ஸோ பெய்டு சாமிநாதன் ஆன் அக்கௌண்ட். ஸோ சாமிநாதன் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். அதுக்கடுத்து சோல்டு குட்ஸ் ஃபார் கேஷ். சோல்டு குட்ஸ் ஃபார் கேஷ். இதுவும் கேஷ் சேல்ஸ் ஒன்று தான். கேஷ் அக்கௌண்ட் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ பெய்டு கேஷ் ஃபார் ஸ்டேஷ்னரி. ஸ்டேஷ்னரி அக்கௌண்ட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். அதுக்கடுத்து பெய்டு கேஷ் ஃபார் மிஸ்லேனியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ். மிஸ்லேனியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் டு மிஸ்லேனியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். அண்ட்
பாட் குட்ஸ் ஃபார் ஸ்ரீதர் என்னது பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டு ஸ்ரீதர் அக்கௌண்ட். தென் வித்ராயிங் கேஷ் ஃப்ரம் ப்ரைவேட் எக்ஸ்பென்சஸ், தட் இஸ் வித்ராயிங் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு டிராயிங் வந்துடணும். டிராயிங் அக்கௌண்ட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ இந்த எல்லா என்ட்ரியுமே உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஸோ அது ஒரு என்ட்ரி கொடுத்துட்டு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இல்லைங்களா. ஸோ அதுக்கடுத்து ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் என்னதுங்க உங்களுக்கு டெபாசிட் இன்ட்டு பேங்க்குக்கு என்ட்ரி கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துங்க. ஸோ இந்த இடத்துல சரியா. ஸோ இது வந்து கமர்ஷியல் பிஸ்னஸ்ஸு, இது வந்து டெபாசிட் இன்ட்டு பேங்க்கு சரியா. அதுக்கடுத்து பர்ச்சேஸ் குட்ஸ் ஃபார் கேஷ் இல்லையா, அதை கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அதுக்கடுத்து என்ட்ரி இங்கே கொடுத்துருக்கு பாருங்கள். சுவாமிநாதன்ட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டு சுவாமிநாதன் அக்கௌண்ட். அதுக்கடுத்து கேஷ் சேல்ஸுக்கு கேஷ் அக்கௌண்ட் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் இல்லையா. அதுக்கடுத்து பேங்க் அக்கௌண்ட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட்டு. ஸோ விவேக் அக்கௌண்ட் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டிஸ்கவுண்ட் அலோட் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு விவேக் அக்கௌண்ட் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இது வந்து நம்ம எல்லாம் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். சாமிநாத அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கேஷ் அக்கௌண்ட் டு டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ட் அக்கௌண்ட் போட்டிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அதுக்கடுத்து வேஜஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கேஷ் அக்கௌண்ட், ஜெகதீஷ் அக்கௌண்ட் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட், அதுக்கடுத்து ட்ரேட் எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட், அடுத்தது ரஞ்சின் அக்கௌண்ட் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ இதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் கேஷ் அக்கௌண்ட் டு டிஸ்கவுண்ட் அலோட் அக்கௌண்ட்டு என்னது டு ஜெகதீஷன் அக்கௌண்ட், சாமிநாதன் அக்கௌண்ட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ என்னது கேஷ் அக்கௌண்ட் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட், ஸ்டேஷனரி அக்கௌண்ட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட், அதுக்கடுத்து மிஸ்லரி எக்ஸ்பென்சஸ் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ ஆல்ரெடி அதெல்லாம் சொல்லிட்டேன், ஆனால் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறேன். ஸோ அதனால் கவனிச்சிக்கோங்க சரியா. ஸோ அதுக்கடுத்து பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டு ஸ்ரீதர் அக்கௌண்ட் இல்லையா லாஸ்ட்டாக. அதுக்கு டிராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். அதாவதுங்க இப்போ வந்து நம்ம லெஜர் போட போகிறோம். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஜேர்னல் போட்டுட்டோம். ஜேர்னல் லாஸ்ட் வீடியோ பார்த்துக்குங்க. லாஸ்ட் வீடியோ எல்லாம் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஜேர்னல் வந்து நான் தெளிவாகவே சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இதில் வந்து நம்ம லெஜர் போட போகிறோம். லெஜர் எப்படி போடணும் அப்படின்னாங்க, ஸோ ஜேர்னல் என்ட்ரியிலேருந்து நீங்கள் எடுத்து எழுதும் போது இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன கொடுத்துருக்கோம், ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கேஷ் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ எப்போவுமே நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குறதுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க சரியா. இப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். கேஷ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ இதில் வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது என்னது. ஸோ இதில் பாருங்கள், அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் என்ன இருக்குது, கேபிட்டல் இருக்குது இல்லையா. ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் கேஷ் வந்து என்ன இருக்குது, இப்போ கேஷ் இந்த இடத்துல என்ன எங்கெங்கே வந்திருக்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்குது என்னென்னு பார்க்கணும். ஸோ ஆப்போசிட்டுங்கிறது இதுதான். இப்போ கிரெடிட்னா என்னது, அதுக்கு ஆப்போசிட் டெபிட். டெபிட்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் கிரெடிட் இல்லையா. ஸோ எப்போவுமே லெஜர் டு லெஜர் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க, எழுதிக்கிங்க. ஜேர்னல் டு ஜேர்னல், லெஜர் டு லெஜர், ஜேர்னல் டு லெஜர். ஸோ சேஞ்ச் டு ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன். ஜேர்னல் டு லெஜர், லெஜர் டு லெஜர் எடுக்கும் போது சேஞ்ச் டு ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன். டெபிட் சைடு என்ட்ரி பண்ணியிருந்தோம்னா கிரெடிட் சைடு எடுத்து எழுதணும். கிரெடிட் சைடு எடுத்து எழுதணும்னா டெபிட் சைடு எடுத்து எழுதணும். புரியுதா, நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. டெபிட் சைடு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை கிரெடிட் சைடு எழுதணும். கிரெடிட் சைடு இருந்துச்சு அப்படின்னா டெபிட் சைடு எழுதணும். அதுமாதிரி லெஜர்லேயும் அப்படி தான். டெபிட் சைடில் ஒரு என்ட்ரி போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா அதை எடுத்து எழுதும்போது என்ன பண்ணுவோம், நம்ம கிரெடிட் சைடு எழுதணும். ஓகே, ஸோ அது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா. நம்ம வந்து இப்போ லெஜர் போட போகிறோம். லெஜர் பாருங்கள். ஸோ இதில் வந்து லெஜர் அக்கௌண்ட் சரியா. ஸோ என்ன பண்ணோம், ஃபஸ்ட்டு வந்து கேஷ் அக்கௌண்ட் டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இல்லையா. இங்கே போட்டிருக்க பாருங்க டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ 1,80,000 சரியா. ஸோ அதுக்கடுத்து என்ன இருக்குது கேஷ் பாருங்கள் எங்கே இருக்குது பாருங்கள், டு பேங்க் இல்லையா, பை பேங்க். ஸோ கேஷ் வந்து கிரெடிட்டில் இருக்குது, பை பேங்க் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க, இங்கே பை பேங்க் கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா. ஸோ பை பேங்க்கு எவ்வளோ 55,000 கொடுத்துருக்கோம் சரியா. கேஷ் அக்கௌண்ட் அதுக்கடுத்து எங்கே கேஷ் இருக்குன்னு பார்க்கணும். அதுக்கடுத்து எங்கே கேஷ் இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட், பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ அதுக்கடுத்து மூணாவது என்ட்ரி பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் கேஷ் அக்கௌண்ட் இருக்குது. ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் பண்ணி என்னது பர்ச்சேஸ் வந்து டெபிட் சைடு இருக்குது, அதை கிரெடிட் சைடு எடுத்து எழுதுங்க. எவ்வளோ, பை பர்ச்சேஸ் 22,000 சரியா. ஸோ அதுக்கடுத்து எங்கே கேஷ் இருக்குன்னு பாருங்கள். பாருங்கள் ஜூலை 8 கேஷ் அக்கௌண்ட் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு, எவ்வளோங்க, பை டூ சேல்ஸ் இல்லையா. கேஷ் அக்கௌண்ட் டூ சேல்ஸ் அப்படின்னா என்னதுங்க, டூ சேல்ஸுக்கு கிரெடிட் சைடு இருக்குது, நம்ம டெபிட் சைடு எடுத்து எழுதணும் 16,200 சரிங்களா. ஸோ அதுக்கடுத்து கேஷ் எங்கே இருக்குது பாருங்கள். ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ டு ஃபர்னிச்சர் பை ஃபர்னிச்சர் சாரிம்மா. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்கான், ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ ஃபர்னிச்சர் எங்கே இருக்குது, டெபிட் சைடு இருக்குது, அதை என்ன பண்ணணும், கிரெடிட் சைடு எடுத்து எழுதணும் சரிங்களா. கிரெடிட் சைடு
எடுத்து எழுதணும். பை ஃபர்னிச்சர் எவ்வளோ 4000. ஸோ அதுக்கடுத்து கேஷ் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள். கேஷ் ஃபார் 17 பாருங்கள். கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் இல்லையா, கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு விவேக். இந்த விவேக்கு உண்டான அமௌண்ட் இருக்கு பாருங்கள், அந்த கேஷ் அமௌண்ட் மட்டும் எடுக்கணும், இந்த டிஸ்கவுண்ட் அமௌண்ட் வரக்கூடாது. சரியா, எவ்வளோ அமௌண்ட் பாருங்கள், 12,446 இல்லையா. அது என்ன பண்ணணும், பை விவேக்குன்னு டு விவேக்குன்னு போட்டு 12,446 அதை எடுத்துக்கணும். சரியா. ஸோ அதுக்கடுத்து பாருங்கள். ஸோ சுவாமிநாதன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது டெபிட் சைடுக்கு நீங்கள் கிரெடிட் சைடு இருக்கணும். பை சுவாமிநாதன் என்னது 12,000 இல்லையா, 12,000. ஏன் அப்படி 12,000 எடுத்து சொல்கிறீங்கன்னா, கேஷ் அமௌண்ட்டு நம்ம எடுத்துக்கணும். இந்த 12,002 மட்டும் எடுத்துக்கூடாது, இந்த கேஷ் என்ன அமௌண்ட் என்ட்ரி பண்ணியிருக்கோ அதை எடுத்துக்கணும். சரியா. அதுக்கடுத்து வேஜஸ் அக்கௌண்ட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ வேஜஸ் எங்கே இருக்குது, டெபிட் சைடு இருக்குது, நம்ம கிரெடிட் சைடு எடுத்து எழுதணும். டு வேஜஸ் எவ்வளோ 1,800. சரிங்களா. ஸோ அதுக்கடுத்து ஜெகதீஷன் வராது, பாருங்கள் கேஷ் ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ பை ட்ரேடிங் எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோ 1,500. சரியா. ஸோ அதுக்கடுத்து பாருங்க. ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் 21,000 இல்லையா ஜெகதீஷனுக்கு. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஜெகதீஷன் 21,000 அப்படிங்கிறது கொடுத்துருங்க. அதுக்கடுத்து சுவாமிநாதன் பை சுவாமிநாதன் வந்துடணும். பை சுவாமிநாதன் 24,000 ஆன் அக்கௌண்ட் இல்லைங்களா, ஆன் அக்கௌண்ட்டு. அதுக்கடுத்து கேஷ் அக்கௌண்ட் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ டூ சேல்ஸு எவ்வளோ 9,000. சரியா. ஸோ அதுக்கடுத்து மிஸ்லேனியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் டு ஸ்டேஷனரி அக்கௌண்ட் டு கேஷ்னு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ பை ஸ்டேஷனரி பை மிஸ்லேனியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் இல்லையா, பை டிராயிங்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் ஸோ டெபிட் சைடு அதிகமாக இருக்கா கிரெடிட் சைடு அதிகமாக இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஸோ எந்த சைடு கம்மியாக இருக்கோ அந்த சைடு வந்து நம்ம பேலன்ஸ் வந்து கேரிட் ஆன் கொடுக்கணும். சரிங்களா, கேரிட் ஆன் அதை கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து இது வந்து இந்த சைடு தான், அந்த டெபிட் சைடு தான் அதிகமாக இருக்குது, கிரெடிட் சைடு கம்மியாக தான் இருக்குது இல்லையா. அது என்ன பண்ணுறேன்னா பை பேலன்ஸ் கேரிட் ஆன் கொடுத்து 94,886 கொடுக்குறோம். டோட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 38,646. இந்த பேலன்ஸ் கேரிட் ஆன் எடுத்து இருக்காங்க, அதையே வந்து திரும்ப வந்து பேலன்ஸ் ப்ராட் ஆன் அப்படிங்கிறத போட்டுருணும். சரியா. அதுக்கடுத்து கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஸோ கேபிட்டல் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று தான், ஃபஸ்ட்டு கமர்ஷியல் பிஸ்னஸ் வித் கேபிட்டல் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அது மட்டும் தான். ஸோ கமர்ஷியல் வித் என்ன கேஷ் அக்கௌண்ட் டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். அப்போ என்ன பண்ணோம், கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் வந்து ஆப்போசிட் என்னது இருக்குது, கேஷ் இருக்குது. அப்போ வந்து கேஷ் இருக்குது அப்படின்னா பை கேஷ் இருக்கா 1,80,000. சரியா. ஸோ அதுவே என்ன பண்ணணும், எடுத்து எழுதி க்ளோஸ் பண்ணிடணும். ஸோ அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் என்ட்ரி இல்லை அப்படின்னா அப்படியே எடுத்து எழுதிட்டு பை டூ பேலன்ஸ் கார்டு போட்டு பை பேலன்ஸ் ப்ராட் ஆகணும் அப்படிங்கிறது போட்டுருங்க. அதுக்கடுத்து பேங்க் அக்கௌண்ட். ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் ரெண்டு என்ட்ரி தான் இல்லையா. என்ன என்ட்ரி இருக்குது, ஃபஸ்ட்டு டெபாசிட் இன்ட்டு பேங்க் இல்லையா, டெபாசிட் இன்ட்டு பேங்க் அப்படின்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் போட்டோம். டூ கேஷ் எவ்வளோ 55,000. திரும்ப வந்து டூ கேஷுங்கிறது எவ்வளோங்க 23,000. டோட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 78,000 வந்துடும். அதுவே பை பேலன்ஸ் கேரிட் ஆன் டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் ஆன் கொடுத்துருங்க. ஸோ அதுக்கடுத்து பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ பர்ச்சேஸ் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள். ஸோ பர்ச்சேஸ் எங்கெங்கே இருக்குது, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் பாருங்கள் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். இப்போது பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் சைடு இருக்குது, டெபிட் சைடு எடுத்துடணும். இந்த இடத்துல வந்து டூ கேஷ் எவ்வளோ 22,000. சரியா. அதுக்கப்புறம் சுவாமிநாதனுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். சுவாமிநாதன் அக்கௌண்ட்டு 72,000. ஓகே. அதுக்கடுத்து ஸ்ரீதருக்கு பர்ச்சேஸ் கொடுத்துருக்கோம், ஸ்ரீதருக்கு 17,870. ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ இது வந்து என்னது பர்ச்சேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கிரெடிட் பேலன்ஸ் எதுவுமே இல்லை. பை பேலன்ஸ் கேரிட் ஆன் டூ பேலன்ஸ் ப்ராடக்ட் கொடுத்து 1,11,870 அப்படியே கொடுத்துருங்க. சரிங்களா. ஸோ டோட்டல் அமௌண்ட் அப்படியே வந்துடும். அதுக்கடுத்து சுவாமிநாதன் அக்கௌண்ட். ஸோ சுவாமிநாதனுக்கு என்னென்ன அக்கௌண்ட் இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ சுவாமிநாதனுக்கு என்னென்ன அக்கௌண்ட் இருக்குது, பை பர்ச்சேஸ் சுவாமிநாதன் அக்கௌண்ட்டு இல்லையா. பை பர்ச்சேஸ் இந்த இடத்துல பை பர்ச்சேஸ் வந்துடணும். அதுக்கடுத்து சுவாமிநாதன் எங்கெங்கே இருக்குது, இங்கே இருக்குது பாருங்கள். சரியா. இந்த இடத்துல சுவாமிநாதன் இருக்குது. டூ கேஷ் டூ டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு இல்லையா. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம போடணும், இதில் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். சரியா. டூ டிஸ்கவுண்ட் கேஷ் அக்கௌண்ட் டூ டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு அக்கௌண்ட் பை பர்ச்சேஸ் 72,000 இல்லையா. அதுக்கடுத்து கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் வாங்கியிருக்கா இல்லையா, அந்த இது போட்டிருங்க. இங்கே இருக்குது பாருங்கள், சுவாமிநாதன் ஆன் அக்கௌண்ட் கேஷு அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுத்துருக்கணும். சரியா. டூ கேஷு. ஸோ அதுக்கடுத்து டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ 72,000 வந்துடுது. டூ பேலன்ஸ் கேரிட் ஆன் பை பேலன்ஸ்
ப்ராடவுன் அப்படியே எடுத்து எழுதுகிறோம். சார் நெக்ஸ்ட் இயருக்கு வந்து நம்ம ரிசர்வ் பண்ணிட்டு கேரி டான். கரண்ட் இயருக்கு போகிறது வந்து ப்ராடவுன் இல்லையா. இது ஒரு மாதத்துக்கு கால்குலேட் பண்ணிட்டுருக்காங்க இல்லையா. அதே மாதிரி ஜூலை மாதத்துக்கு அப்படின்னா ஜூலை 31 முடியுது. இங்கே 1/8/2000 எடுத்திருக்காங்க பாருங்கள். 1/8/2000 எடுத்திருக்காங்க பாருங்கள். அப்போ வந்து என்னது 31st 7 வந்து என்னது முடியுது. அதுக்கடுத்து 1/8 அடுத்தது ஆரம்பிக்குது. அடுத்த மாதத்துக்கு எடுத்து வைக்கிறாங்க, ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறாங்க. சரியா. அதுக்கடுத்து சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ சேல்ஸ் என்ன நடந்திருக்கு, ஃபஸ்ட்டு கேஷ் சேல்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ கேஷ் சேல்ஸுக்கும் போது கேஷ் அக்கௌண்ட் எடுத்து சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டு. இப்போ கேஷ் வந்து கிரெடிட் சைடு வந்து அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம போட்டுடுறோம். சரியா. அடுத்து விவேக்குக்கு 12,700 போட்டுறோம். ஜெகதீஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 35,000 போட்டோம். ரஞ்சன் போட்டிருக்கோம் இல்லையா, ரஞ்சனுக்கு சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அந்த அமௌண்ட்டு போட்டோம். அதுக்கடுத்து கேஷ் சேல்ஸ் திரும்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது சோல்டு குட்ஸ் ஃபார் கேஷ்னு கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த அமௌண்ட் என்ட்ரிக்கு 9,000 போட்டிருக்கோம். ஸோ டோட்டல் அமௌண்ட்டை போட்டு எவ்வளோ டோட்டல் அமௌண்ட்டு 96,180. அதுவே வந்து கேரி டான் ப்ராடவுன் போட்டுருங்க. ஸோ அதுக்கடுத்து ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் அப்படின்னா டு கேஷ். ஸோ இப்போ பர்ச்சேஸ் ஃபர்னிச்சர் ஃபார் கேஷ்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா. இப்போ ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்னது டு கேஷு எவ்வளோ 4,000. அதுவே பேலன்ஸ் கேரி டான் ப்ராடவுன் போட்டு எழுதிடுறோம். சரிங்களா. அதுக்கடுத்து விவேக் அக்கௌண்ட் ஒன்று தான் இருக்குது. என்ன பண்ணுறான், சேல் பண்ணியிருக்கான் இல்லையா. சேல் பண்ணியிருக்காங்க, அவன் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கான். டூ சேல்ஸு. அடுத்து பை கேஷ் அக்கௌண்ட், பை டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் அக்கௌண்ட் இல்லை. டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ 12,000 அப்படியே போட்டு அதுவே என்ன பண்ணுறீங்க, அதுவே வந்து டூ பேலன்ஸ் கேரி டான், பை பேலன்ஸ் ப்ராடவுன் கொடுத்துருங்க. அதுக்கடுத்து டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் அக்கௌண்ட். டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விவேக்கு அக்கௌண்ட் என்ன பண்ணுறோம் கொடுத்துட்றோம், ஜெகதீஷன் அக்கௌண்ட் கொடுத்துட்றோம். பை பேலன்ஸ் என்னது கேரி டான், டூ பேலன்ஸ் ப்ராடவுன் கொடுத்துருங்க. டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் அக்கௌண்ட்டு யாருக்கு, சாமிநாதனுக்கு மட்டும். ஸோ சாமிநாதன் அக்கௌண்ட்டு 2,400 இல்லையா. பேலன்ஸ் கேரி டான், பேலன்ஸ் ப்ராடவுன் போட்டுருங்க. அதுக்கடுத்து வேஜஸ் அக்கௌண்ட்டு ஒன்று தான் பெய்டு வேஜஸ் இருக்குது. டூ கேஷ் வந்து 1,900. அதுவே என்ன பண்ணுறீங்க, பை பேலன்ஸ் கேரி டான், டூ பேலன்ஸ் ப்ராடவுன் கொடுத்துருங்க. அடுத்து ஜெகதீஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 என்ட்ரி இருக்குது. டூ சேல்ஸு, கேஷ் அக்கௌண்ட்டு, டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் அக்கௌண்ட் இல்லையா. ஸோ 2 கொடுத்துட்றோம். ஸோ 2 என்ன பண்ணுறீங்க, கிரெடிட் சைடு வந்து டெபிட் சைடு பார்த்து போட்டுருங்க. ஸோ அதுக்கடுத்து பை பேலன்ஸ் கேரி டான், டூ பேலன்ஸ் ப்ராடவுன் கொடுத்துருங்க. சரியா. ஸோ அதுக்கடுத்து லாஸ்ட்டாக ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட்டு. ட்ரேட் எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூ கேஷு, பை பேலன்ஸ் கேரி டான், டூ பேலன்ஸ் ப்ராடவுன். எவ்வளோ அமௌண்ட்டு 150 அவ்வளோதான். அதுக்கடுத்து ரஞ்சன் அக்கௌண்ட்டு சேல்ஸ் பண்ணுறோம் ரஞ்சன். இப்போ டூ சேல்ஸு, பை பேலன்ஸ் கேரி டான், டூ பேலன்ஸ் ப்ராடவுன். சரியா. அதுக்கடுத்து கேஷ் என்னது ஸ்டேஷனரி அக்கௌண்ட்டு என்ன பண்ணுறா, டூ கேஷு, பை பேலன்ஸ் கேரி டான், டூ பேலன்ஸ் ப்ராடவுன். சார் மிஸ்லினியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன பண்ணுறீங்க, டூ கேஷு, பை பேலன்ஸ் கேரி டான், டூ பேலன்ஸ் ப்ராடவுன். ஸோ இந்தமாரி வந்துடணும். ஸோ என்ன என்ட்ரி கொடுத்துருக்கானோ, இப்போ டெபிட் சைடு இருந்துச்சுன்னா டெபிட் சைடு இருந்துச்சுன்னா கிரெடிட் சைடு இருந்துச்சுன்னா டெபிட் சைடு மாற்றி எழுதணும். இப்போ மிஸ்லினியஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் என்னது, மிஸ்லினியஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டு கேஷ் இல்லையா. இப்போ மிஸ்லினியஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னா டூ கேஷ் வந்து கிரெடிட் சைடு இருக்குது, அதை டெபிட் சைடு எடுத்து எழுதிட்டு அதுவே என்ன பண்ணுறோம், பை பேலன்ஸ் கேரி டான், டூ பேலன்ஸ் ப்ராடவுன் கொடுத்துட்றோம். சரியா. அதுக்கடுத்து ஸ்ரீதர் அக்கௌண்ட். ஸ்ரீதர் என்ன பண்ணுறான், பர்ச்சேஸ் குட்ஸ் ஃபார் ஸ்ரீதர். அப்போ என்னது, பை பர்ச்சேஸ். ஸ்ரீதர் வந்து என்னது கிரெடிட் சைடு வரும், பர்ச்சேஸ் வந்து டெபிட் சைடு வருது. அப்போ டெபிட் சைடு வருதுன்னா பை பர்ச்சேஸ் என்னது 17,870 இல்லையா. அப்போ டூ பேலன்ஸ் கேரி டான், பை பேலன்ஸ் ப்ராடவுன் கொடுத்துருங்க. அதுக்கடுத்து ட்ராயிங்ஸ். ஸோ வித்ராய் கேஷ் ஃபார் என்ன, வித்ராயிங் கேஷ் ஃபார் ப்ரைவேட் எக்ஸ்பென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. இப்போ ட்ராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் இருக்கும். இப்போ ட்ராயிங்ஸ் வந்து டூ கேஷ், ஏன்னா கேஷ் வந்து கிரெடிட் சைடு இருக்குது, நீங்கள் டெபிட் சைடு எடுத்து எழுதிடுங்க. டெபிட் சைடு எடுத்து எழுதுங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதுவே வந்து பை பேலன்ஸ் கேரி டான், டூ பேலன்ஸ் ப்ராடவுன் கொடுத்துருங்க. சரியா. ஸோ உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன், ஆல்ரெடி நான் நடத்திருக்கேன். ஸோ ஜர்னல் என்ட்ரி பார்த்துருங்க, பழசு பார்த்துக்குங்க, இப்போ போன வீடியோ பார்த்துக்குங்க. ஸோ எதாவது புரியல அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுங்கள், எந்த பார்ட்டு புரியலன்னு சொல்லுங்கள், நான் வந்து திரும்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நான் கொடுக்குறேன். சரிங்களா. ஸோ இது வரைக்கும் பொறுமையாக இருந்து கவனிச்சதுக்கு நன்றி. ஸோ ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிக்கிங்க, நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க.